YouTubers, welcome back to my channel। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਂਡ मैं उम्मीद करती हाँ कि इस चैप्टर में आप इसी पार्ट दे विच फस्ट पार्ट दे विच ही पूरा कर लिए, नहीं तो ज़्यादा कोशिश रहेगी कि सिर्फ 2 पार्ट्स बनन इस चैप्टर के। सो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। बेसिक है इस चैप्टर दे विच तुहानूं सीधा मैं मेन करवाऊँगी, बट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छड्डूंगी, इन्नी मेरी गारंटी है। सो प्लीज़ वीडियो नूं एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करांगे। देखो एक्टिविटी जरूर कराया करो, कई बार डायग्राम्स लेबल करने के लिए आ जांदियां ने। सब तो पहले असी एक्टिविटी तो ही स्टार्ट करांगे। सो देखो असी मैगनीशियम रिबन लेता तो उसनूं असी सैंड पेपर दे नाल क्लीन करता। सो इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच देना है कि मैगनीशियम रिबन नूं सैंड पेपर नाल रब क्यों किया गया एक्सपैरीमेंट करन तो पहला। ओके, जिन्होंने नहीं भी पता वो टेंशन ना लियो, कमेंट बॉक्स के विच आंसर मैं पिन जरूर करांगी, बट जिन्होंने आंदा वो जरूर टाइप करियो। सो क्लीन करन तो बाद असी उस मैगनीशियम रिबन नूं जलावांगे, बट उन्होंने हाथ नाल नहीं पकड़ना, उन्होंने पकड़ना टोंग की मदद नाल, यानी कि चिमटे की मदद दे नाल। तो जब तुसीं उन्होंने जलाओगे उहदे विचों जिहड़ी राख निकलेगी उन्होंने तुसीं एक वॉच ग्लास दे विच कलैक्ट करना है। सो हुण इहदे विच जो भी ऑब्जर्व होया तुहानूं मैं सारा मैं दस दी की होएगा। सो देखो पहला डायग्राम दे विच आ जाओ। ये हो गई है साडे कोल टोंग, वेट अ मिनट इहनूं क्लीयर होण दो डायग्राम नूं। एक है साडे कोल टोंग जिहड़ा चिमटा साने फड़िया होया हत्थ दे विच, ये साडा हैगा बर्नर जिहड़ा तुहानूं साइड ते दिख रहा है। ये टोंग हो गया, बर्नर हो गया, एंड ये साडा वॉच ग्लास है जिहदे विच सानूं दिख रही है ऐश पई। ये ऐश की है? मैगनीशियम ऑक्साइड है। हुण मैगनीशियम ऑक्साइड किवें बनिया? देखो असी जदों भी किसी चीज़ नूं अग लगाने आ, बेसिकली असी उसनूं ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करवा रहे हैं। तो मैगनीशियम नूं बेसिकली असी ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवाया तो साडे कोल बन गया मैगनीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सो हुण असी अगे चलते हैं। इहदे विचों इंपॉर्टेंट चीज़ां मैं हाईलाइट करके रखिया हुई ने। सो मेन ऑब्जर्वेंस यही है कि मैगनीशियम रिबन जिहड़ा हैगा वो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम दे नाल जलेगा ते यह एक वाइट पाउडर दे विच चेंज हो जाएगा। तो वह पाउडर किहड़ा होएगा? मैगनीशियम ऑक्साइड होएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नैक्सट एक्टिविटी भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। असी कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लै लिए। देखो मैं तुहानूं डायग्राम थोड़ी जी करती है ताकि तुहानूं दिखे। असी थोड़ी जी जिंक ग्रैन्यूल्स लित्तियां ने एक कोनिकल फ्लास्क दे विच। देखो तुहाडा कोनिकल फ्लास्क है आ जिहड़ा बनिया हुआ है। ठीक है, तुहानूं लेबल भी किया हुआ डायग्राम दे विच कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो उस तो बाद असी डाइल्यूट यानी पतला किया होया सल्फ्यूरिक एसिड पाता या हाइड्रोक्लोरिक भी पा सकते हैं। उस तो बाद असी की ऑब्जर्व करांगे, जे असी उत्ते कोर्क लगा के एक पाइप छड़ दिए कि सिर्फ सानू ये चो जी गैस रिलीज़ हो रही है वही बाहर आए, तो असीं देखांगे कि उपरों पाइप चो किहड़ी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इन्ना समझ आ गया। मेन तुहानूं पता होना चाहिए है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक ते डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दी, जिंक ग्रैन्यूल्स ते डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन ते किहड़ी गैस रिलीज़ हुंदी है? हाइड्रोजन गैस। हुण उस तो बाद आंदा है मेन चीज़ कि सानू पता किवें लग्या। देखो सानू ये पता है कि साडी आस पास हर जगह ते कैमिकल रिएक्शन हो रही है, बट सानू ये किवें पता लगेगा कि कैमिकल रिएक्शन है भी है या नहीं, यानी कि वो हो भी रही है या नहीं। पर जो भी कैमिकल रिएक्शन होंदी है उदों स्टेट बदलती है, यानी कि वो लिक्विड सॉलिड गैस उन्होंने स्टेट जी चेंज हो जाती है, कलर च चेंज आता है, कोई गैस निकलती है या टैंपरेचर बदल जाता है, यानी कि या ज़्यादा हो सकता है टैंपरेचर या घट जाता है कई बार। ठीक है, हुण आ जाने कैमिकल इक्वेशनस ते। ठीक है, कैमिकल इक्वेशनस की गल करिए। सो देखो हुण असी वर्ड इक्वेशन की गल करिए। देखो मेन गल ये, हुण असी एक्टिविटी नूं जे असी लिख के दिखाना है तो इदा एक्टिविटी थोड़ी लिखांगे। असी की कह सकते हैं, असी उसनूं एक छोटा जिहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने लई शॉर्टर फॉर्म दे विच लिखण दे लई असी वर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। वर्ड इक्वेशन इस तरह कर सकते हैं, लाइक मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैगनीशियम ऑक्साइड। हुण आ जाने आ जिहड़ी वर्ड इक्वेशन है बनती किहड़े 2 कंपोनेंट्स नाल बनती है। सो इहदे विच 2 हुंदे ने, रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स की हुंदे ने? जो असी 2 चीज़ों नूं, 3 चीज़ों नूं, 4 नूं, यानी कि जो भी चीज़ों नूं असी रिएक्ट करवा रहे हैं वो रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट यानी जो इधरों रिएक्ट करन तो बाद साडा रिजल्ट आया है, जो चीज़ नवीं बनी है वो साडा प्रोडक्ट है। ठीक है, हुण आ जाने असी अगे। सो वर्ड इक्वेशन की गल करिए। वर्ड इक्वेशन की हुंदा है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਨੇ। RHS 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਅਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਪੂਰਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ Mg ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ O2, ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕੈਲੇਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਟਮਸ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ हैं। मान लो मैंने रिएक्शन लीती है, पहला वर्ड इक्वेशन लै ली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिन्ना सानू रिएक्ट करवाने तो बाद मिल रहा है जिंक सल्फेट ते हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। हुण इहदी मैं पहला तो कैमिकल इक्वेशन बनाऊँगी फॉर्मूले लिख के। जिंक का फॉर्मूला की है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, उस तो बाद जिंक सल्फेट का की है ZnSO4, हाइड्रोजन का की है H2। इन्ना क लिखण तो बाद हुण आ जाने इहदे प्रोसैस ते असीं किस तरह करना है, ठीक है। सब तो पहला तुसी बना लेना एक टेबल, इस तरह का तुसी टेबल बना लेना। हुण इस टेबल दे विच देखो तुसी की करोगे, लिखोगे एलीमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स, यानी कि उरे किन्ने सी एटम्स, उरे किन्ने ने, इधर वाले इधर लिखांगे, इधर वाले इधर लिखांगे। तो एलीमेंट यानी किहड़े एलीमेंट की गल कर रहे हैं, पहले गल कर रहे हैं जिंक की। तो देखो जिंक का इधर एक है, इधर भी एक है, तो असीं दोनों 'च लिख देंगे एक है साडे कोल। उस तो बाद गल करिए, एक मिनट नूं वाइट होन दो। उस तो बाद गल करिए हाइड्रोजन की, इधर हाइड्रोजन के दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो हैं। चलो जी, ये भी ठीक है, इनू भी बैलेंस करने की लोड़ नहीं है। उस तो बाद एस यानी कि साडा जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है उहदे विच है ना। सो एस इत्थे किन्ने है, एस दे एक है, इत्थे किन्ने है, इत्थे भी एक है, तो ये भी ठीक है। उस तो बाद ओ तो ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर भी 4 हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये तो साडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, इनू सानू लोड़ नहीं है। हुण लैने असीं इस इक्वेशन नूं, इसनूं किस तरह बैलेंस करांगे। सब तो पहलां असीं की करांगे, फर्स्ट स्टैप हुंदा है किसी भी इक्वेशन नूं, कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस करन दा। सब तो पहलां उहदे आले दुआले बॉक्स बना दो जिन्ना सानू पता है। सो इत्थे असीं की रिएक्शन करवा रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ Fe ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ H2O ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ Fe3O4 ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਟੈਪ 1 ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਇਰਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੇ, ठीक है। तो असीं लिख देंगे कि लैफ्ट हैंड साइड पर एक है, राइट हैंड साइड पर 3 है।
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ 2 ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ 4 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ, 4 ਐਟਮਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 1 ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੀ ਕਿ ਐਟਮਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਗਾ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸੀਗੇ Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਟਮ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ H2O 'ਤੇ ਹੀ 4 ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਾਰਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Fe ਅਤੇ H ਆਈਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ H ਐਟਮਸ ਨੂੰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਐਟਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 8 ਹੋ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 2 ਨੂੰ 8 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 4, ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾ ਬਾਕਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ Fe। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 3rd ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਇਰਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ Fe ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈंने 3 ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕਸਿਸ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ Fe ਦੇ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟਸ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, Fe3O4 ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣੇਗਾ, H2 ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕੁਅਸ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਇਕਲਾਈਮ। ਜਾਂ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਵਿਗਰਸਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਤੋਂ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ H2O ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦਾ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਛੱਡਣਾ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CaCO3। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੀਟ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੀਟ ਲਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਐਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਮ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਵਾਰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।
कॉम्बीनेशन का उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਲਿੱਤੇ, ਅਬਾਊਟ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Fe2O3 ਬਣੇਗਾ ਪਲੱਸ SO2 ਅਤੇ SO3 ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FeSO4 ਅਤੇ ਨਾਲ 7H2O ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ 7H2O ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਕਰਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਐਸੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਊਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਊਨ ਫਿਊਮਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, NO2 ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ PDF ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੱਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 2 ਹੋਲ ਡਰਿਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਸਟੋਪਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਰਬੜ ਦੇ ਸਟੋਪਰ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਇਹਨਾਂ ਰਬੜ ਸਟੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਇਮਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਯਾਨੀ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੈਰੇਟਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨੋਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਸ ਗੈਸ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਥੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨੋਡ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ
ਸਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ AgCl ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿੱਤਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ, ਡਿਟੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਣਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਕਾਰਟੂਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿਆਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਬਿਤਾ ਅਤੇ ਡੋਰੇਮੋਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਆਨ, ਤਾਂ ਜਿਆਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੋਬਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 1-2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, NaCl ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ Na ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, NaCl ਨਾ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ Fe ਅਤੇ Cu4 ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੇਗਾ, FeSO4 ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 3 ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, A ਅਤੇ B। ਹਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 10 ml ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਸ ਰਹਿਣ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ, ਓਕੇ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਨੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਲੂ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NaCl ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NaCl ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, Na ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, Na ਨੇ ਬੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਰੀਅਮ ਨੇ Na ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ SO4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਜਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈंने ਉਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈंने ਕਾਪਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਹੀਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਰ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਛਿਨ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ 2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਡੋਕਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ZNO ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਲਿੱਤੀ, ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ
ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਜਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੋਜਨ। ਕਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਗੈਸਿਸ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰੋਜਨ। ਲਾਈਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਰਨ 'ਤੇ ਰਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਪਾਊਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟਲ ਲਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਰੋਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ। ਚਿਪਸ ਖਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਪਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਪਸ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਮਕੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੈਫਟ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੈਟਸ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਲ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿਪਸ ਦੀ, ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਪਸ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।